নমস্কার, সন্ধ্যে ৭টায় আমার বাংলা নিয়ে আমি অয়ন। প্রথমে গোরখপুরের খবরে যাব। উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর যোগী রাজ্যে মেধাবী ছাত্র খুন, অপহরণ করে খুন করেছে পশু পাচারকারীরা। এরকমই ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। বড় সড়ো ঘটনা, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার নয়। যোগী রাজ্যে মেধাবী খুন, অপহরণ করে খুন, পশু পাচারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার নয়। আর এই খুনে একেবারে উত্তাল গোরখপুর। মেধাবী খুনে প্রশ্নে সরকার। মাত্র ১৯ বছরের পড়ুয়া দীপক, পশু পাচারকারীদের ধাওয়া করে ক্ষুব্ধ জনতা, তারপরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়, গাড়ি ভাঙচুর, মারধর। দেখুন সেই ছবি। দেখছেন সেই দীপক গুপ্তাকে অপহরণ করে খুন করা হলো এই নিট পরীক্ষার্থীকে। অর্থাৎ মেধাবী, নিট দিচ্ছে মানে মেধাবী। গোরখপুরের নিট পরীক্ষার্থীকে অপহরণ করে খুন, আর তারপরে উত্তাল গোরখপুর। অবরোধ, জনরোষ, অপহরণকারীদের গাড়ি জনরোষে জ্বলছে দাউ দাউ করে। কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি रामगोपाल द्विवेदीर संगे। रामगोपाल जी, कैसे हुआ, क्यों हुआ ये मर्डर, और अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? रामगोपाल जी, আরো একবার আপনাদের জানাই, পশু পাচারকারীদের ধাওয়া করে ক্ষুব্ধ জনতা, তারপরে গাড়ি ভাঙচুর, মারধর, আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। গোরখপুরে নিট পরীক্ষার্থীকে অপহরণ করে খুন, নিট পরীক্ষার্থীকে অপহরণ করে খুন পশু পাচারকারীদের। লোকাল স্থানীয়রা তারা কি বলছেন দেখুন। तो तस्करी वाले थे लोग, और वो गाड़ी से जा रहे थे, बाइक लड़ गई तो 2 गाड़ी थे पिकअप से, और एक गाड़ी तो मतलब पकड़ लिए, और कट्टा बंदूक सब हथियार लेके चल रहे हैं। 2 लोग तो भाग गए, एक लड़का गिरा हुआ था, उसको उठा के अपने पिकअप में लाद लिए, और पिकअप में लाद कर ले जाके आगे उसके बाद मार के उसके बाद हाईवे पे ही फेंक दिया गया। বলবো আরো একবার চেষ্টা করবো কথা বলার আমাদের প্রতিনিধি रामगोपाल द्विवेदीर संगे। रामगोपाल जी, कैसे, क्यों हुआ ये मर्डर और क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ? बिल्कुल, ये जो कुछ तस्कर हैं ये कल रात में आए थे, और एक युवक जो नीट की तैयारी कर रहा था, जब उस तस्करों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसको पहले पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद इतना पीटा कि हेड इंजरी से उसकी मौत हो गई। जिसके बाद आज सुबह से ही पूरे दिन हंगामा होता रहा, और पुलिस के द्वारा ये चिन्हित कर लिया गया है कि कितने लोग इसमें शामिल थे। कुल 6 लोगों की संख्या बताई जा रही है, और सबसे खास बात यह है कि जो अभी तक ट्रेस हुआ है वो ट्रेस बिहार बॉर्डर के जो जिले हैं, गोपालगंज, वहां से संयुक्ता सामने आ रही है, और वहीं से ये सामने आ रहा है कि वहाँ पे जो लोग हैं वहीं के कुछ लोग इसमें घटनाक्रम में शामिल है। पुलिस से 5 टीमें बना रखी है, इसी के साथ यूपीएससीएफ की भी टीम इसमें लगी हुई है। और अभी हमारी बात हुई है कुछ देर पहले राजकुमार अय्यर साहब थे, तो उनका ये कहना था कि कुछ देर मतलब अगले 24 घंटे के अंदर जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और जल्द से जल्द उनको सलाखों के पीछे कर दिया जाएगा। लोग इसमें शामिल थे? पुलिस ने अभी तक इन्वेस्टिगेट किया है, उसमें कुल 6 लोग के नाम सामने आ रहे हैं कि कुल 6 लोग शामिल थे। 2 गाड़ियां इसमें उपयोग की गई थी, जिसमें एक गाड़ी से वो लोग फरार हो गए, जबकि एक गाड़ी जो ग्रामीणों ने पकड़ ली थी उसको आगे हवाले कर दिया था। तो इस तरीके से पुलिस अब तक पहुंचने में ये स्टूडेंट क्यों टारगेट है, ये कुछ जानकारी आया जी? ये स्टूडेंट क्यों टारगेट थे? टारगेट स्टूडेंट टारगेट नहीं था, टारगेट वो जो है वहाँ पे पशुओं को उठाने के लिए आए थे, जो जानवर होते हैं, जानवरों को उठाने के लिए, चोरी के लिए से आए थे, और स्टूडेंट ने उनको रोकने की कोशिश की, जिसके बाद ये घटना हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। অর্থাৎ পশু পাচারকারীদের বাধা দিচ্ছিলেন এই নিট পড়ুয়া। পশু পাচারকারীদের পশু চুরি করতে এসেছিল এই পাচারকারীরা, আর তার জেরেই একেবারে নিট পরীক্ষার্থীকে অপহরণ করে খুন করলো, আর তার জেরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। सूचना प्राप्त हुई थी
कि एक गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया। गाड़ी के जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। पीएम में जो भी आगे चीज आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है। हमको उम्मीद है कि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। আর অসমে আমলা টাকার পাহাড়ে, হ্যাঁ অসমের এক মহিলা আমলা টাকার পাহাড়ে, মাত্র 6 বছরের চাকরি, তাতেই একেবারে টাকার পাহাড়ে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি। একজন রাজ্য সরকারি কর্মী কিভাবে এই রকম টাকার পাহাড়ে হতে পারে? সরাসরি চলে যাব, প্রতিনিধি নিলয় রয়েছেন আমার সঙ্গে। নিলয়, আমি অয়ন আছি সঙ্গে। কিভাবে এই কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি হলো? কেন? কতদিন ধরে চাকরি করছিলেন এই আমলা? অয়ন, প্রথম কথা হলো যে এই আমলা বা নুপুর বরা আর সহযোগী মন্ডল, সুরজিৎ ডেকা, এই দুজনকেই বর্তমান 3 দিনের পুলিশের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আচ্ছা। আর তারপর যে টাকার কথা বলছো, যে নুপুর বরা এসিএস অফিসার, রেভিনিউ সার্কেল অফিসার, আচ্ছা, আর 18 থেকে চাকরিতে রয়েছে। 6 বছরে প্রায় যদি মানে যত বেতন পেয়েছে, বেতনের যদি হিসাব করো তো বলে প্রায় 45 লাখের থেকে 46 লাখ টাকা। কিন্তু শুধুমাত্র ঘরের থেকেই বরামদ হয়েছে 92 লাখ প্রায় 30,400 টাকা। আর তার ওপরে যা সোনা গয়না, তার সোনা গয়না যা বরামদ হয়েছে সে জায়গায় হলো 15টা সোনার নেকলেস, 15খানা সোনার আংটি, সেখানে হীরা জড়িত, তারপরে 3খানা হীরার ব্রেসলেট, তারপরে আরো অলংকার পাতি। তো এইগুলোর মূল্যায়ন এখনো হয়নি। আচ্ছা, এখন ব্যাপারটা হলো যে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই আজকে নিজ মুখেই বলেছে যে আয়ের বহির্গত প্রায় 400 গুণ সম্পত্তি এই এসিএস অফিসারের কাছে। গুয়াহাটিতে 3খানা ফ্ল্যাট, 3 জায়গায় জমি, আরো অন্য অনেক বরপেটার যে ভাড়াঘর, সেখান থেকে 10,000 টাকা বরামদ হয়েছে। আর সঙ্গে রয়েছে সুরজিৎ ডেকা এক মন্ডল, সেই মন্ডল সকাল বিকেল এই অফিসারের সাথেই থাকে। ড্রাইভার এই সুরজিৎ ডেকাকে মন্ডল বলে কোনোদিন ভাবেইনি, ভেবেছে খুব একদম কাছের বন্ধু। পার্টিতে যায়, ফ্ল্যাটে থাকে, আর সেভাবেই এক চক্র বানিয়ে। এখন ব্যাপারটা হলো যে কি করতো, ব্যাপারটা হলো যে মাটির যেগুলো দলিল, মাটির কাজ, মাটির ট্রান্সফার, ল্যান্ড ট্রান্সফার, সেগুলো বেআইনি ভাবে করতো। কার করতো? বরপেটা জেলায় যে সত্র বা এখানে যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বৈষ্ণব ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের ভূমি বা জমি বেআইনি ভাবে এখানের মাইনরিটি মুসলিমের হাতে ট্রান্সফার করেছে। একটা কথা যে আসাম সরকারের একটা আইন রয়েছে, যেখানে কোনো রিলিজিয়াস প্লেস, হিন্দু রিলিজিয়াস প্লেসের 5 কিলোমিটার রেডিয়াসের ভেতরে কোনো জমি বিক্রি করা যাবে না। আচ্ছা। আর সে জায়গায় এরকম একটা সত্রর ভূমি বেআইনি ভাবে মন্ডলের সাথে কারসাজি করে এই মানে মাইনরিটি মুসলিমের যেগুলো ক্রেতা আছে, ক্রেতার হাতে তুলে ধরেছে। কাজ করে করে যা আয়, তার থেকে 400 গুণ বেশি সম্পত্তি করে ফেলেছেন। আর মুখ্যমন্ত্রী, নিলয় বলছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী কি বললেন দেখুন। নগদ টকা, সোণৰ গহনাও যথেষ্ট আমি পাইছোঁ। বৰপেটাত এখন সত্ৰৰ মাটি তেখেতে ইলিগেলি ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিলে, আৰু লগতে মই CM ভিজিলেন্সৰ তদন্তৰো নিৰ্দেশ দিছিলোঁ। যোৱাকালি ৰাতি তেওঁ এটা টুৰিষ্ট লজত আছিলে, নহ'লে যোৱাকালি ৰাতি আমি পালোহেঁতেন। আজি ৰাতিপুৱা ঘৰ গৈ পোৱাৰ লগে লগে তালাচী চলাই আৰু ইমান টকা পইচা ধৰাত পৰে। ওড়িশায় ফের গণধর্ষণ। পুরীতে বলিহার চণ্ডী মন্দিরের কাছে গণধর্ষণ। প্রেমিককে বেঁধে রেখে প্রেমিকাকে দড়ি দিয়ে প্রেমিককে বেঁধে রেখে প্রেমিকাকে গণধর্ষণ। পড়শি রাজ্য ওড়িশায় ফের গণধর্ষণের অভিযোগ। এবার গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল পুরীর বলিহার চণ্ডী মন্দিরের কাছে। শনিবার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে সেখানে ঘুরতে যান এক তরুণী। হঠাৎই সেখানে হাজির হয় 4 যুবক। মোবাইল ফোনে ওই যুগলের ভিডিও তোলে তারা, তারপর টাকা চায় যুগলের কাছ থেকে। টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় শুরু হয় অত্যাচার।
প্রেমিককে গাছে বেঁধে রেখে তরুণীকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। 4 জন অভিযুক্ত স্থানীয়, 3 জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত কয়েক মাসে একাধিক ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে বিজেপি শাসিত ওড়িশায়। বালেশ্বরে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী হন এক কলেজ ছাত্রী। অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ করেন তিনি। পরের ঘটনা পুরীতে, এক কিশোরীকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে 3 যুবক। জাজপুরে এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। অভিযুক্তদের মধ্যে 2 জন হকির কোচ। জগৎসিংপুরে দলিত কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। তারপর এবার পুরীতে গণধর্ষণের অভিযোগ। নিউজ 18 বাংলা। পাঁশকুড়ায় ধর্ষণের অভিযোগ। বেসরকারি সংস্থার যে নিয়োগ, সে বেসরকারি সংস্থার ফ্যাসিলিটি ম্যানেজারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাকে গ্রেফতার। দেখুন। ধর্ষণ হ্যাঁ করেছিল, সাজা হোক। আমার সাথে প্রায় মাস 2 এরকম চলছে। আমার সাহস হচ্ছিল না, ভয় দেখা তো সবসময়, এই কারণে বলতে পারিনি। পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, এই সরকারি হাসপাতালেই এক স্বাস্থ্যকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ফ্যাসিলিটি ম্যানেজারের বিরুদ্ধে। জাহির আব্বাস খান নামে ওই ফ্যাসিলিটি ম্যানেজারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। চক্রান্ত করেছে বিজেপি। সরকারি এই হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মী ও নিরাপত্তা কর্মীদের নিয়োগ করে একটি বেসরকারি সংস্থা। সেই সংস্থারই কর্মী জাহির আব্বাস। অভিযোগকারীর দাবি, রবিবার তাঁকে জোর করে স্টোর রুমে নিয়ে যায় জাহির, সেখানেই তাঁকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণ হ্যাঁ করেছিল, সাজা হোক। আমার সাথে প্রায় মাস 2 এরকম চলছে। আমার সাহস হচ্ছিল না, ভয় দেখা তো সবসময়, এই কারণে বলতে পারিনি। হাসপাতালে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে জাহির আব্বাসের দাদাগিরির অভিযোগ। জাহিরের গ্রেফতারির পর একে একে মুখ খুলতে শুরু করেছেন হাসপাতালের অন্য কর্মীরা। তাদের অভিযোগ, হাসপাতালের অধিকাংশ বিষয়ে জাহিরই ছিল শেষ কথা। কোন কর্মী কোথায় কাজ করবেন, কে কখন কাজে আসবেন, কোন ডাক্তার গাড়ি পাবেন, ওষুধ কিভাবে আনা হবে, সবই হতো জাহিরের নির্দেশ মতো। বিরোধিতা করলেই দেখে নেবে বলে হুমকি। এখানেই শেষ নয়, হাসপাতালে ব্যবসাও চালাতো জাহির। সুপারের গাড়ি থেকে অ্যাম্বুলেন্স, সবই জাহিরের। কিন্তু এই জাহিরের এত দাপট হলো কিভাবে? হাসপাতালের কর্মীদের দাবি, বারবার সুপারের কাছে নালিশ করেও লাভ হয়নি। জাহিরের গ্রেফতারির পর সেই সুপারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান তারা। আমার এখানে সুপার চাই না, এই সুপারকে এখান থেকে পোস্টিং অন্য জায়গায় করে দিন। সুপার স্যার আমাদের কিছু হেল্প করছে না, জেনেও জানছে না। আমি ছিলাম না, আমি 1টার সময় ডিউটিতে এসেছি, তখন শুনলাম তখন থানায় যেতে হবে। আমরা সবাই থানায় গেছি। নিশ্চয় কিছু বড় লোকের মাথায় হাত আছে, নাহলে হবে না। আমরা জানাই অফিসে, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারকেও জানাই, কোনো ব্যবস্থা নেই না। কোম্পানির লোকই যদি হসপিটালে রক্ষক হয়ে ভক্ষকের কাজ করে, সেই জায়গায় তো আমরাই আতঙ্কে আছি অলরেডি। এই ঘটনায় বেসরকারি ওই নিরাপত্তা সংস্থা কেন নিজে থেকে অভিযোগ জানায়নি তা জানতে চেয়ে সংস্থাকে শোকজ করেছেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। সিএমওইচের রিপোর্ট গিয়েছে স্বাস্থ্য ভবনে। নিউজ 18 বাংলা। কাকদ্বীপের বীরেন্দ্র বিদ্যানিকেতনের ছবি দেখুন, ভাইরাল ছবি একেবারে। প্রধান শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিচ্ছেন কে? স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রধান শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দেওয়ার। দেখুন সেই ছবি। প্রধান শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিচ্ছেন স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ। কাকদ্বীপের বীরেন্দ্র বিদ্যানিকেতন উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের এই ঘটনা। প্রধান শিক্ষক মৃণাল কান্তি পালকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ। অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আর ত্রিদীপ বাড়ুয়ের অভিযোগ, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ। সরাসরি চলে যাব বিশ্বজিতের কাছে কাকদ্বীপ থেকে। বিশ্বজিৎ, এইরকম কতটা প্রভাবশালী এই স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি প্রধান শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বার করছেন কেন? হ্যাঁ দেখো, প্রথমেই তোমাকে বলে রাখি যে এই যে অভিযোগটা কিন্তু এই যে পঞ্চায়েত সদস্য এবং ওই স্কুলের যে পরিচালন কমিটির সভাপতি তিনি কিন্তু অস্বীকার করেছেন একেবারে। তারপর তুমি ছবিটা যেটা দেখো যে যিনি ঘাড় ধাক্কা দিচ্ছেন তিনি কিন্তু ওই স্কুলেরই পরিচালন কমিটির সভাপতি এবং জানাকে ঘাড় ধাক্কা দেওয়া হচ্ছে একেবারে সেই স্কুলেরই ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। একেবারে শুধু তাই নয়, একেবারে অপমানজনক একটা ঘৃণ্যতম ঘটনা বলতে পারো। একেবারে স্কুলের ছাত্রছাত্রী
ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে, অভিভাবকরা রয়েছে, তার সামনেই কিন্তু তা একটা স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে স্কুলের বাইরে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হলো, এমনকি মাটিতে ফেলেও দেওয়া হলো। সেই স্বাভাবিকভাবে তিনি কিন্তু কাকদ্বীপ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হন এবং এই মুহূর্তে তিনি কিন্তু একটা অভিযোগ দায়ের করার জন্য কিন্তু তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে ঘটনাটা যেটা তিনি যেটা অভিযোগ করছেন যে আজকে দুপুর নাগাদ ওই পরিচালন কমিটির সভাপতি স্কুলে আসেন একটা লিখিত অভিযোগ নিয়ে। সেই অভিযোগের এই প্রধান শিক্ষক কিন্তু সই করতে চাননি, কারণ অভিযোগটা ভিত্তিহীন ছিল প্রধান শিক্ষকের দাবি। সেই কারণে তার সঙ্গে বচসা লাগে এবং তাকে কিন্তু ঘাড় ধাক্কা দিয়ে একের পর এক বারংবার তাকে ঘাড় ধাক্কা দেওয়া হয়েছে এবং তাকে কিন্তু স্কুলের বাইরে বার করে দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে কিছুটা অসুস্থ এবং তিনি ডাক্তারের পদক্ষেপ করা হবে এই পরিচালন কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে। হ্যাঁ দেখো, সেটা এখন দেখার বিষয়, অভিযোগ হওয়ার পর পুলিশ প্রশাসন কতটা কি করে। কিন্তু অপেক্ষা করব যে পরিচালন কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ করা হচ্ছে, কারণ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পরিচালন কমিটির সভাপতি একজন প্রধান শিক্ষক তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছেন। হঠাৎ এসে আমাকে বলছেন এই কাগজটা সই করে বলেছিল। আমি অফিসে অনেক কিছু লেখা রয়েছে যেগুলো ঠিক নয়। আমি তখন বললাম যে এটা আমি রিসিভ করবো কেন? এরপর বলছে এখানে বসতে দেবো না, চেয়ারটা টেনে ফেলে দাও, এখানে ঢুকতে দেবো না, এখানে বের করে দেবো। এই বলে জোর করে ঘাট ধাক্কা মারতে মারতে হিঁচড়াতে উনি বিদ্যালয় অফিস থেকে বের করে টোটাল বারান্দা দিয়ে, সেখানে গার্জেন রয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে, তার সামনে এরকম ধরনের ঠেলতে ঘাট ধাক্কা মারতে অনেকটা পথ ওই করিডোর দিয়ে বারান্দা দিয়ে গিয়ে এসডিপি অফিসের সামনে মেন রোডের উপর তিনি ঘাট ধাক্কা মেরে বের করে দেন। আমার চশমার কাঁচটা সব এদিক চলে গেছে আর এগুলো জ্বালা করছে, এখানে ফুলে গেছে। তারপরে ঘাট ধাক্কা মেরে বের করে উনি ওখানে গ্রিলটা টেনে দিলেন। স্যার আমাকে মারতে ছিল, আমি ঠেকাচ্ছিলাম। স্যার আপনাকে মারছিল? উনি হচ্ছেন বর্তমানে একটা ভবনের নামে টাকা তুলছে। সেই টাকা তুলতে গিয়ে উনি হচ্ছেন কোনো এমসির কোনো রিপোর্ট নেয়নি, রিপোর্ট পারমিশন নেয়নি। সেটা আমি একটা রিসিপ্ট নিতে গেছিলাম, ক্লার্ক রিসিপ্টটা দেয়, কিন্তু ওনার কাছে রিসিপ্ট সিল আনতে যাওয়ার পর উনি কাগজটা মুড়ে ফেলে দেন। এবং তারপরে আমি যখন তুলতে গিয়েছিলাম এবং আমি বললাম আপনি সই করে দিন, তখন উনি আমাকে ফেলে দেন। আর কেশপুরের অঙ্কিতা ঘোষের অবস্থা দেখুন, বিশেষভাবে সক্ষম, দুয়ারে ঘুরেও কোনো ভাতা পাচ্ছেন না। এখনো দুয়ারে সরকার ক্যাম্পেও তিনি দাবি জানিয়ে এসেছেন, তারপরেও ভাতা পাননি। বিশেষভাবে সক্ষম এই অঙ্কিতা ঘোষ, 100% বিশেষভাবে সক্ষম, কিন্তু কোনো ভাতা নেই। কেন? দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে গিয়েও যা সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। কথা বলবো শোভনের সঙ্গে। শোভন, আমরা বেশ খানিকক্ষণ হলো এই খবরটা দেখাচ্ছি, এখনো পর্যন্ত কোনো রিয়াকশন প্রশাসনের পক্ষ থেকে? দেখো, যেটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তিনি জানিয়েছেন পরিষ্কার যে হয়তো কোনোভাবে সঠিক উপায়ে আবেদন জানানো হয়নি অঙ্কিতা ঘোষের পরিবারের পক্ষ থেকে, সেই কারণে হয়তো এটা মিস্টেক হয়ে গেছে। যদি পঞ্চায়েত সমিতির যে কার্যালয় রয়েছে সেখানে যে বিশেষভাবে যে মানবিক ভাতার যে ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছে, সেই বিভাগে গিয়ে যদি সঠিকভাবে সঠিক উপায়ে যদি আবেদন করেন, তাহলে অবশ্যই তিনি কিন্তু সরকারি যে ভাতা রয়েছে প্রতিবন্ধী ভাতা, সেই ভাতা দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে গিয়ে দাবি করেছিলেন, এর থেকে আর কি ভালোভাবে দাবি করবেন? এটাই প্রশ্ন, এটাই কিন্তু অভিযোগ করছেন অঙ্কিতা ঘোষের পরিবার। তিনি বারবার জানিয়েছেন যে একাধিকবার কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন, সরকারি দপ্তরে ঘুরেছেন, বিভিন্ন যে ক্যাম্প হয় সেই ক্যাম্পগুলোতে আবেদন জানিয়েছেন, কিন্তু তারপরেও প্রায় 21 বছর বয়স হতে গেল তার মেয়ের, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো প্রতিবন্ধী ভাতা পায়নি। 100% প্রতিবন্ধী। খুব দ্রুত পদক্ষেপ করুক প্রশাসন। আমার মেয়ের হচ্ছে 20 বছর বয়স হয়ে গেল, ভাতা টাকা পাইনি। কতদিন ভুগছেন এই ভাতা টাকার জন্য? ওই তো 20 বছর। গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানানো হয়েছে, বিডিও অফিসে সবকিছু জমা দিয়েছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো সুরাহা হয়নি। ওনার ভাতার টাকার জন্য আমি বিডিও অফিসে গিয়ে বলেছি এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে বলেছি। এবারে বিডিও অফিস থেকে কত দূর কি করছে সেটা খোঁজ নিয়ে দেখব। কৃষক বিক্ষোভে উত্তাল দাঁতন, কেন জানেন? কারণ চাষিদের যে ক্ষতিপূরণের টাকা, সেই ক্ষতিপূরণের টাকা চলে গেছে বিডিও অফিসের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের আত্মীয়দের অ্যাকাউন্টে। দেখুন, পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনে গত মার্চে শিলাবৃষ্টি হয়, তাতে ক্ষতি হয় চাষের।
কৃষকদের ক্ষতিপূরণের জন্য টাকা বরাদ্দ করে রাজ্য সরকার। অভিযোগ, সেই টাকা অনেক কৃষকই পাননি। ক্ষতিপূরণের টাকা ঢুকেছে বিডিও অফিসের এক চুক্তিভিত্তিক কর্মীর আত্মীয়দের অ্যাকাউন্টে। সেই কর্মী হলেন আশিস দে, দাঁতন 1 নম্বর ব্লক অফিসে চুক্তিভিত্তিক কর্মী। অভিযোগ, আবেদনকারীদের নথিতে গরমিল করে ক্ষতিপূরণের টাকা আত্মীয়দের অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়েছেন চুক্তিভিত্তিক কর্মী আশিস দে। পশ্চিম মেদিনীপুরে জেলা শাসকের দপ্তরে নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন দাঁতনের তৃণমূল বিধায়ক বিক্রম চন্দ্র প্রধান। 1000-2000 টাকা নয়, একটা 6 লক্ষ টাকা সে তার নিজের পরিবারের অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে নিল। তদন্তকারী অফিসাররা গেছিলেন, তারা নিশ্চয়ই লোকাল থানাকে বলতে পারতেন, লোকাল বিডিওকে জানাতে পারতেন, তারা জানাননি, তারা রাত্রে চলে গেছেন। লোকের সন্দেহ হয়েছে রাত্রে তার বাড়িতে কেন, এটা নিন্দনীয়, এটা যারা করেছে এটা ঠিক করেনি। বিধায়কের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। সোমবার দাঁতনের জামুয়া এলাকায় চুক্তিভিত্তিক কর্মীর বাড়িতে যান তদন্তকারীরা। তখন সেখানকার কৃষকরা তাদের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান। অ্যাপ্লাই করলাম, আমরা টাকা পেলাম না, বারবার অ্যাপ্লিকেশন করছি কিন্তু টাকা পাচ্ছি না। আপনারা রাত্রিবেলায় কিসের ভিত্তিতে আপনারা এসছেন এখানে ইনকোয়ারি করতে? শিলাবৃষ্টি, হ্যাঁ, তার যে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ব্যাপারে সেখানে একটা গরমিল ধরা পড়েছিল এবং তাদের ডেকেও পাঠানো হয়েছিল। বয়স্ক একজনের নামে ছিল। পোর্টালে যা রয়েছে সে অনুযায়ী সব কাগজ কিন্তু আমরা পেলাম না। রিপোর্ট তৈরি হবে যে কি রয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে মিহির জানার সঙ্গে শঙ্কর রায়, নিউজ 18 বাংলা। মেট্রো রেলের বিরুদ্ধে আবার উদাসীনতার অভিযোগ। হাওড়া মেট্রো স্টেশনে পৌঁছতেই অসুস্থ হলেন এক রাজ্য সরকারি কর্মচারী। তার মৃত্যু হলো। 45 মিনিট বিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকলেন, এরকমটাই অভিযোগ করছেন সহযাত্রীরা। আর তারপরে তার মৃত্যু। প্রায় 45 মিনিট বিনা চিকিৎসায় পড়ে থেকে মৃত্যুর অভিযোগ। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যু। অসুস্থ হলেও চিকিৎসা না মেলার অভিযোগ। 9:35 নাগাদ আমি যখন মেট্রো ধরার জন্য নিচের লিফটের কাছাকাছি পৌঁছেছি, দেখলাম বিশ্বজিৎ পাকরাশি, যে কিনা আমাদের WBA-CTCL এর একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, তাকে দেখছি পড়ে আছে, প্রায় সেন্সলেস। তাকে কিছু সহযাত্রী জল টল দিচ্ছে, ধাক্কা টাক্কা দিলাম, দেখলাম কোনো সেন্স নেই। তখন আমার মনে হলো যে হয়তো বা স্ট্রোক হয়েছে। তা আমি চেঁচামেচি করলাম যে আপনাদের মেডিকেল কে অ্যাসিস্ট্যান্টস আছে তাদেরকে নিয়ে আসুন। মুখ চাওয়াচাবি কেউ নেই। ডাক্তার এসে ফার্স্ট ওদের যে টেস্ট থাকে সেটা করেই বললো যে নট ডেড। একদম টোটাল নেগলিজেন্সি। মুখ্যমন্ত্রী আজকে রাজ্যবাসীকে নয়া উডবার্ন ভবন উৎসর্গ করলেন। অনন্য এই উডবার্নের নতুন ভবনের নাম। 10 তলা এই বিল্ডিং, এই 10 তলা ভবনে থাকছে 131টি বেড, রয়েছে অত্যাধুনিক CCU, HDU। বেসরকারি হাসপাতালের থেকে অনেক কম খরচে আধুনিক পরিষেবা মিলবে, আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা মিলবে। নয়া ভবনের নাম অনন্য তৈরি করতে খরচ হয়েছে 63 লক্ষ টাকা। আপনাদের এখানে উডবার্ন নিউ বিল্ডিং হচ্ছে, যেটা প্রাইভেট নার্সিংহোম, ভালো নার্সিংহোমকে টেক্কা দেবে। এবং আমার মনে হয় এখানে সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ, এখানে কিন্তু কোনো তারতম্য রাখা হয়নি। আমি ভর্তি হলেও যা টাকা দেবো, আর একজন ভর্তি হলেও সেই টাকাটা লাগবে। তার কারণ হচ্ছে এখানকার ডাক্তাররাই সেখানে চিকিৎসা করবেন, কারণ স্বাস্থ্যসাথী সুযোগ নিশ্চয়ই পাবে টাকা অনুযায়ী, যেটা ওরা ভাড়া ঠিক করেছে সেটা অনুযায়ী। এখানেও প্রায় 100টা বেডের করছো তো তোমরা। সিঙ্গেল কেবিন, যেটা অন্য জায়গায় হয়তো এটার ভাড়া 15-20 হাজার টাকা, যে কোয়ালিটিতে এরা করেছে সেটা এখানে এরা 5,000 রেখেছে। হসপিটালেও কিন্তু শুট হয় ভালো, সুতরাং বাড়ির লোকজন থাকবে, বসবে, নানা রকম ব্যাপার আছে, খাওয়া দাওয়া থাকা। 8,000 টাকা। HDU মানে অল ফেসিলিটিস নিয়ে, যেগুলো লাইফ সেভিংস ফেসিলিটিস নিয়ে, সেটা হচ্ছে 12,000 টাকা। আর ITU ফেসিলিটিস সমেত 15,000 টাকা। মানে এটা হয়তো অন্য জায়গায় খরচা হতে গেলে অনেক বেশি হয়ে যেতে পারে। ওরা শুরু করুক, পরে না হয় আমরা দেখে নেবো আবার নতুন করে। 6 মাস বাদে রিভিউ করবো, আবার 6 মাস বাদে রিভিউ করবো, পরে আস্তে আস্তে। এটা নতুন শুরু হচ্ছে, এটার নাম দিয়েছি আমরা নবান্নর সাথে মিলিয়ে অনন্য। মালদার একটি গ্রামে অন্ধকার ঘুচল। শুধু অন্ধকার ঘোঁচা নয়, স্বাধীনতার পর এই প্রথম চাঁচলের অনুপনগরে জ্বলল আলো।
মালদার গ্রামে প্রথম আলো, খুশির হাওয়া। স্বাধীনতার পরে প্রথমবার কারেন্ট এলো গ্রামে। অনুপনগর গ্রামের দুই দিক দুই রাজ্য, একটা দিক এ রাজ্যের মালদার চাচলে, আরেকটা দিক বিহারের ধরমপুরে। গ্রামবাসীদের দাবি গোটা গ্রামে এতদিন বিদ্যুৎ ছিল না, রবিবার খুঁজল সেই অন্ধকার। মালদা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চাচলের অংশে থাকা বাড়িগুলিতে জ্বলল আলো। যতদিন থেকে দেশ স্বাধীন হয়েছে ততদিন থেকে আমাদের এই বাংলায় নদীপার বোরের লাইন হয়নি। বর্ডার আছে আমাদের বাংলা বিহার, কত মানুষের বসবাস এখানে হচ্ছে 70-80টা ঘর আছে বাংলা বিহার মিলে। কারণ আমাদের এখন অনেক সমস্যা, তো অনেক, আর কি বলবো, রাতের বেলা নম্বু জ্বলিয়ে খেতাম, শরীর থেকে ঘাম চুয়ে যেত, খাতা ভিজে যেত, পাতা ভিজে যেত, তবুও পড়াশোনা করতাম। মরা মহানন্দার পাড়ে অনুপনগর, কয়েকশো গ্রামবাসী। সূর্য ডুবলেই অন্ধকার, কখনো আলো জ্বলেনি, পাখাও ঘোরেনি। ফোন চার্জ দিতে যেতে হতো পাশের গ্রামে। এই ছবিটা এবার বদলে গেল। গ্রামে বসেছে বিদ্যুতের খুঁটি, আপাতত 20টি বাড়িতে ফুটেছে আলো। না বেরোতে পারতাম না, বেরোতাম তো লাইট নাই সেরকম। আর কি যেন বলে যে বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান করব কি বা বাচ্চা কাচ্চাকে পড়াশোনা করাবো, লাইনের কোনো ব্যবস্থা নাই। লাইনটাই দিল প্রথম, এটাতেই আমরা খুব খুশি হলাম। লাইন উদ্বোধন হলো আমাদের, খুব ধন্যবাদ জানালাম। এই মানুষগুলোর মুখের যে হাসি, মানে তাকালেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে এরা কতটা আনন্দে আছে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতার 79 বছর, 3 মাসের মধ্যে টোটাল প্রক্রিয়া আপনার 16-17টা ইলেকট্রিক পোল বসানো, তারের কানেকশন দেওয়া, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেই কানেকশনগুলো দিয়ে মিটারগুলো কমপ্লিট করে আমি কিন্তু আজকে শুভ উদ্বোধনটা করলাম। মালদা থেকে গোপাল সূত্রধর, নিউজ 18 বাংলা।